اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ مئی میں ہندوستان کو پاکستان کی افواج نے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس تھپڑ پر آج امریکی کانگریس کی رپورٹ نے مہر لگا دی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا، امریکی صدر ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمارے بہادر جوانوں کی بدولت عزت سے نوازا ہے۔ 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی، اور اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی شاندار قیادت۔ بلا خوف انہوں نے میرے ساتھ مشاورت کر کے فیصلے کیے، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آج فتح عطا فرمائی ہے، اور 4 دن کے اندر ہندوستان کی فوج وہ گھٹنوں کے بل گری۔ تحریک طالبان پاکستان کو افغان طالبان کی طرف سے حاصل مدد کی بازگشت اقوام متحدہ تک پہنچ گئی۔ سلامتی کونسل کی پابندیوں سے متعلق کمیٹی کی سربراہ نے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان میں مقامی حکام کی لاجسٹک اور عملی مدد حاصل ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سنگین علاقائی خطرہ بن چکی ہے۔ ٹی ٹی پی کے تقریباً 6000 جنگجو افغانستان میں سرگرم ہیں۔ ٹی ٹی پی نے افغان سرزمین سے پاکستان میں کئی بڑے اور ہائی پروفائل حملے کیے، جن میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ الخوارج کے 23 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، جس دوران فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارج مارے گئے۔ اسی علاقے میں خوارج کے ایک اور گروہ کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاع پر دوسری کارروائی کی گئی، جس میں مزید 11 دہشت گرد مارے گئے۔ یوں ضلع کرم میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 23 ہو گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ بھارتی سرپرستی یافتہ کسی بھی باقی ماندہ خارجی دہشت گرد کو ختم کیا جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے 18 اور 19 نومبر کو خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 3 علیحدہ کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی سرپرست یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 7 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پہلا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضلع محمد میں کیا گیا، جہاں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 خوارج ہلاک ہوئے۔ دوسرا آپریشن ضلع لکی مروت میں ہوا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج مارے گئے۔ تیسری جھڑپ ضلع ٹانک میں ہوئی، جس میں ایک اور خارجی ہلاک ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کی موجودگی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انسداد دہشت گردی مہم کو بھرپور انداز میں جاری رکھیں گے تاکہ ملک سے بیرونی پشت پناہی یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے دبئی ایئر شو 2025 میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے دوست ممالک کے ایئر چیفز کے ساتھ اہم اور اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی۔ ایئر شو کے موقع پر ایک دوست ملک کے ساتھ JF-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے، جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی دفاعی اور صنعتی شراکت داریوں میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کی ایرو اسپیس صلاحیتوں اور عالمی اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کے دوران ایئر چیف نے ملاقاتوں میں جدید تربیت کے شعبے میں تعاون بڑھانے، ابھرتی ہوئے ایرو اسپیس ٹیکنالوجیز میں شراکت اور آپریشنل ہم آہنگی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور معاشی اشرافیہ اپنی مرضی کی پالیسیاں تیار کر کے ان پر عمل درآمد کروا کے اپنی جیبیں بھر لیتی ہیں۔ یہ عمل ملک کی معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ بدعنوانی پر قابو پانے کے لیے اداروں کی پالیسیوں میں تسلسل اور غیر جانبداری کی کمی ہے۔ عوام کا عدالتی نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔
आईनी तरमीम से आला अदलिया के जजेस की तब्दीली के इख्तियार और जुडिशल कमीशन में हुकूमती असर ने अदलिया की आज़ादी पर सवालात को जन्म दिया है। अशरफ मलखम रिपोर्ट करें। 2019 में चीनी की बरामद की इजाज़त ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान में अशराफिया अपने मुफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज हैं। करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और गैर जानबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है। शुगर मिल मालकान ने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरम करार दिया गया। SIFC गैर जांच शुदा शफाफियत और जवाबदेही की दफात के साथ काम करती है। इसकी शफाफियत बढ़ाकर फौरी सालाना रिपोर्ट जारी की जाए। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नर्स और करप्शन के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि करप्शन के खात्मे के लिए कई इदारों में भरपूर सलाहियत नहीं। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सजाओं के फैसले कम हुए। नेशनल करप्शन सर्वे में अदलिया को पुलिस और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के साथ सबसे ज्यादा करप्ट शोबों में से एक के तौर पर देखा गया। अदलिया को कौमी सर्वे में सबसे ज्यादा बदनमान रियासती इदारे के तौर पर शनाख्त किया जाना अदालती निज़ाम पर एतमाद की कमी है। रिपोर्ट की रोशनी में IMF ने 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा करते हुए कहा है इन पर अमल दरामद से पाकिस्तान की मईशत में 5 से 6.5% तक बेहतरी लाई जा सकती है। IMF ने हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत खत्म करने की सिफारिश भी की है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला KP की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और हरीपुर में TTP की उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को कल तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी। मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था। मुतल्लिका हुक्काम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी जानिब पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास के दौरान हवेलियाँ जलसे में वज़ीर आला की तकरीर पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि वज़ीर आला को इलेक्शन कमीशन के नोटिस से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर चलाया गया। उन्होंने कल कहा था कि धांधली नहीं होनी चाहिए। उनकी तलखी इसी वजह से है कि आइन व कानून की पासदारी नहीं हो रही। उनकी तलखी गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं है। वो कोई धमकी या ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं कर रहे जो कानून और आइन के दायरे से बाहर हो। अगर कोई कानून पर अमल नहीं कर रहा तो उसे थोड़े तल्ख लहजे में समझाएं। वो यही कर सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म को पहले दिन ही दरख्वास्त की थी कि कुछ करें और उन्हें मिलने दें। जो जवाब मिला उसके बाद मुनासिब नहीं समझा कि उनको दोबारा बताएं। मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फ़लाने को सपोर्ट करना है या फ़लाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है। मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मैंडेट पर डाका गैर आइनी काम है और जो गैर आइनी काम करता है उस पर आइन से बगावत का पर्चा होता है आर्टिकल 6 के तहत। और आर्टिकल 6 में जो सज़ाएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, लेकिन उसको जो है गलत रंग दिया गया। हम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर अगर अपने लिए अपने हक मांग रहे हैं तो हम जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे जो आइन और कानून के दायरे से बाहर है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। सूबा इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे पर हुक्मरानी करेगी। किरण खान रिपोर्ट करें। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में नए सूबों की बात करना गद्दारी नहीं है बल्कि ये मुतालबा आईनी है। उनका कहना था कि वो 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है बल्कि इस पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं ताकि मकामी हुकूमतों का निज़ाम भी बाइख्तियार हो। खालिद मकबूल बोले पाकिस्तान का आइन आबादी के हिसाब से नए अजला और सूबे बनाने का कहता है। जब आबादी बढ़े, जब जरूरत बढ़े तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में इजाफा होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल फॉर हुआ 239 तो कोई आईनी शिक पर अमल करे वो गद्दारी हो सकती है। 140A
आइन का हिस्सा है, इस पे इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि वो एमकेएम के कारकुन पहले और गवर्नर बाद में हैं। जो फंड्स कराची को मिले और हैदराबाद को, ये एमएनएस के फंड्स नहीं हैं, ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने स्पेशल कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज लिया है। ये तरक्याती काम नहीं है, इसको नाम देना चाहिए बुनियादी कामों का। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल बड़ी तादाद में कारकुनान बहादाबाद पार्क में जमा हुए और खालिद मकबूल के हक में नारे लगाए, जबकि चंद रोज कबल ही इसी पार्क में मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर थे। बस फर्क ये था कि दोनों एक दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं थे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि एमक्यूएम मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। एमक्यूएम वाले कराची, सक्खर और इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। सूबे का सरबरा जो है, आईनी सरबरा, वो इस तरह की बात कर रहा है। सूबों के हवाले से जो प्रोसीजर है वो आईने पाकिस्तान में बड़ा वाज़ेह तौर पर दर्ज है। गवर्नर साहब को चाहिए कि वो आईने पाकिस्तान का एक बार मुताला कर लें और मुताला करने के बाद गुफ्तगू करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो बातें कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब कराची में होती है तो कुछ कहती है, जब लाड़काना जाती है तो कुछ और कहती है, सक्खर जाती है तो कुछ और कहती है, इस्लामाबाद जाती है तो फिर कुछ और कह देती है। आ जाए मैदान में, बातें करने से तो मसाइल हल नहीं होते। मैं आपको बताऊं कि जो बार बार कह रहे हैं आर्टिकल 140A के हवाले से 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट उठा के देखिए, उस ड्राफ्ट में कहीं पर भी इस तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं थी। जब अमेंडमेंट हो गई, अमेंडमेंट पास कर दी इन्होंने, वोट डाल दिए, तो अब लोगों को कोई ना कोई लॉलीपॉप देने की ये लोग कोशिश करें। एमक्यूएम का वतीरा रहा है, आपके सामने है कि हर दौर में जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर वो आंसू बहाते हैं। तो वक्त आ गया कि मगरमच्छ के आंसू ना बहाए जाए। मुर्तज़ा वहाब को जवाब देते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली माज महबूब ने कहा है कि मुर्तज़ा वहाब अपनी पार्टी को भी कानूनी मशवरा दें। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी समेत 3 गवर्नर पीपल्स पार्टी CEC के इजलास में शरीक होते हैं और गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस बुलाकर लोगों की शमूलियत करवाते हैं। गवर्नर सिंध अवामी गवर्नर हैं, उन्हें पीपल्स पार्टी बुलाए तो वो वहां भी जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा है कि माहिदा इब्राहीमी मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। मुसलमान ममालिक को माहिदा इब्राहीमी में शामिल नहीं होना चाहिए, मगर हर मुल्क अपने फैसले खुद करता है, उसे रोका नहीं जा सकता। एजाज चौधरी ने कहा उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन के हल पर अपना उसूली मौक़िफ़ नहीं छोड़ा, जो कायदे आज़म का भी मौक़िफ़ था। बाकर कालीबाफ, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने तो मुआहिदा इब्राहीमी जो है उसकी बड़ी सख्त मुखालफत की और वो कह रहे हैं जी ये तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें तो कोई शक नहीं है, जब तक कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम नहीं किया जाता, बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होना चाहिए किसी मुसलमान मुल्क को। लेकिन ठीक है, हर मुल्क अपना फ़ैसले खुद करता है, किसी को आप नहीं रोक सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमारे वज़ीर आज़म ने 2 बार जब ट्वीट किया, दोनों बार आखिरी जुमला उन्होंने ये लिखा कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तो इस मसले का हल जिसका फ़लस्तीनी रियासत जिसका कि जो कैपिटल है वो बैतुल मक़दस होगा, ईस्ट जेरूसलम जो है वो होना चाहिए। मुझे खुशी हुई ये बात देखकर कि हमने बावजूद इसके कि हम बिल्कुल उसमें अमन के लिए हमने काम किया लेकिन अपने इस असूली मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा, क्योंकि फ़लस्तीनियों के साथ तो कायदे आज़म ने एक वाबस्तगी की थी, उसको कोई पाकिस्तान में कायदे आज़म के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता ना। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा भी मौजूद है या ख़त्म हो गया हुआ? मैं तो रूल आउट करता हूँ जी। अच्छा, आपको इसलिए कि इंडिया को टेस्ट किया इंडिया ने और उन्होंने एक बुली है, उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के पास हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, कुव्वत भी है और नीयत भी है। शॉर्ट टर्म में नहीं है, मीडियम टर्म में है। शॉर्ट टर्म से मुराद है कि 3 से 5 महीने तक कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा। वो हाइब्रिड वॉर करेंगे, प्रॉक्सी के ज़रिए टेररिज्म करेंगे पाकिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान के रास्ते भी करेंगे। ये पाकिस्तान भी मेरा ख्याल है अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा है कि अफ़गानिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्वुर करें, उनको अपने मामलात खुद ही तय करने दें। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं। मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल उस गन में ना शामिल करें, ये बिल्कुल दलदल है, इट्स अ क्वैगमायर, आप फंस जाएंगे।
سینیٹر عرفان صدیقی کی یاد میں اسلام آباد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد ہوا۔ مقررین نے عرفان صدیقی کی ادبی سیاسی خدمات کے ساتھ ان کے حسن مزاح پر بھی روشنی ڈالی۔ رضوان شاہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی یاد میں تعزیتی ریفرنس۔ شرکا نے کہا مرحوم صاحب طرز، انشاء پرداز اور گناہ مشق لکھاری کے ساتھ ایک دانشور و زیرک سیاستدان بھی تھے۔ اس دن سینٹ آف پاکستان میں بھی جب موقع ملا تو میں نے یہی بات کی ان کی وفات کے بعد کہ وہ جو ہے نا کہ وہ حلقہ یارہ میں تو ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن جب سیاست اور رسول کی بات ہوتی تھی تو ان کی مضبوطی چٹان کی طرح تھی۔ میرے خیال میں یہی وہ وصف ہے۔ سینیٹر پرویز رشید نے عرفان صدیقی کی حاضر دماغی اور برجستہ جملوں کا تذکرہ کیا۔ لاہور جانا تھا جس میں وہ میرے ہم سفر تھے، گاڑی چلا رہا تھا، وہ میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹول پلازا سے کراس کیا ہم نے، وہ کلپ بورڈ انہوں نے اپنے ٹخنوں پہ رکھا، اپنا کالم لکھنا شروع کر دیا، اور اس پورے دوران جب وہ کالم لکھ رہے تھے میں ان سے کوئی سوال کر لیتا تھا اور وہ مجھے اس کا جواب بھی دے دیتے تھے، اور سوال جواب کرتے ہوئے ہم سالٹ رینج تک پہنچ گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صدیقی صاحب میں نے آپ کا وقت بہت لے لیا، آپ سے کوئی بات چیت میں مصروف کر دیتا ہوں، آپ اپنا کالم مکمل کر لیں۔ تو انہوں نے مجھے ایسے کلپ بورڈ میری طرف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو کالم تو میں نے مکمل کر لیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کے فرزند نے اپنی تربیت میں اپنے والد کے کردار پر بات کی۔ تو ہماری تربیت انہوں نے ہمیشہ ہمیں دیانت کا، شرافت کا اور شائستگی کے ساتھ جینا انہوں نے سکھایا، اور اس کی انہوں نے تربیت کچھ اس انداز سے کی کہ خود کو رول ماڈل بنایا۔ مار پیٹ تو بہت دور کی بات ہے، کبھی اونچی آواز سے ہمیں ڈانٹا بھی نہیں۔ تقریب میں قرارداد کی منظوری دی گئی جس میں وفاقی دارالحکومت کی ایک سڑک کو عرفان صدیقی کے نام سے منسوب کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ رضوان علی شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے انڈونیشیا کے 80ویں قومی دن کی تقریب میں شرکت کی۔ ترجمان گورنر ہاؤس کا کہنا ہے کہ کونسل جنرل انڈونیشیا نے گورنر سندھ کا شرکت پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ سندھ کابینہ کی جانب سے کراچی پریس کلب کے 700 نئے ممبران کو پلاٹس منظوری پر کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی، سیکریٹری سہیل افضل خان اور مجلس عاملہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ بلاول بھٹو کی دلچسپی اور رہنمائی کے بغیر یہ اہم پیش رفت ممکن نہ تھی۔ کراچی پریس کلب کے عہدیداران نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے معاملے کو سنجیدگی سے لے کر عملی اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہمیشہ پریس کلب کے فلاحی کاموں کو ترجیح دی ہے اور اس بار بھی ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے یہ دیرینہ مسئلہ حل کیا۔ کراچی پریس کلب نے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور وزیر محنت اور افراد قوت سعید غنی کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے کابینہ میں معاملے کو مؤثر طریقے سے پیش کیا اور تکنیک و انتظامی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے اس فیصلے سے کراچی پریس کلب کے 639 سے زائد خاندانوں کو رہائشی تحفظ حاصل ہوگا۔ برازیل میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے ہونے والی کانفرنس COP 30 کے پویلین میں ہی آگ لگ گئی۔ آج کے دن کی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ آگ لگنے سے افراتفری، ہزاروں مندوبین کو فوری طور پر نکال دیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کے بعد کانفرنس کی عمارت کو خالی کرا لیا گیا۔ اور جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں، ٹرائی نیشن سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو 67 رن سے ہرا دیا۔